આગળ જઈ શકીએ એમ છે। અને ખાસ કરીને મોરબી મચ્છીનું પાણી છે આપણે ભારે કરી શકીએ એમ છે। આપણે પોતે આપણા ડોક્ટરે તો પેશન્ટોને પણ કહી શકે, એ સિવાય ઉદ્યોગપતિઓના કારીગરોને બધાને કહી અને મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરાવે તો આપણે પ્રતિનિધિત્વ આગળ વધે, આપણા જે જરૂરી કામો થાય, વિકાસના કામો થાય અને આપણા ગામ, આપણા રાજ્ય અને દેશની પ્રગતિ થાય અને આપણને પોતાને પણ આત્મસંતોષ થાય કે આપણે કંઈક એવું 5 વર્ષે એક પવિત્ર કામ કરવાનો ટાઈમ આવ્યો છે તો આપણે પણ દેશ માટે કંઈક કરી શકીએ અને ભવિષ્યમાં કંઈક કરી શકશું। આપણે તો આજે કાનાભાઈને કહી જ દઈએ કે 5 વાર તો તમે ચૂંટાવીને જ છે, પણ આમને આગળ હાલે જાઓ, 6મી, 7મી, 8મી, 9મી, 10મી આમ લગી અમને કાંઈ વાંધો નથી અને આગળ મોરબીના કામ આગળ વધારો। બોલો ભારત માતા કી જય। કે તે 2 શબ્દમાં પોતાનો વક્તવ્ય આપશે। ડોક્ટર બળવંતભાઈ પંડ્યા। નમસ્કાર। મારા પ્રોજેક્ટ ઘણી વાત કહી દીધી છે, છતાં મને એમ થાય કે મારે 2-4 વાતો કહેવાની છે એટલે આપની સમક્ષ રજૂઆત કરું છું। આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ, નસીબદાર છીએ કે આપણને કાંતિભાઈ અમૃતભાઈ જેવા ધારાસભ્ય મળ્યા છે। મોરબી શહેરમાં, રાજકોટ જિલ્લામાં ક્યારે કર્ફ્યુ લાગ્યો નથી, આવી શાંતિ અને શિસ્તથી રહેવા માટે થઈ અને રાજકારણ અને આપણા ધારાસભ્ય છે એમનું શું કામ સારું હોય તો જ આપણે આવી રીતે શાંતિથી રહી શકીએ છીએ। એવી જ રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી ત્યારથી ગુજરાત રાજ્યમાં અહીંયા મુખ્યમંત્રી તરીકે આવ્યા છે ત્યારથી કોઈ કર્ફ્યુ જિલ્લા કેવા ગુજરાત રાજ્ય સંચાલન કરે છે, વિકાસ મોરબીનો જે થાય છે એ આપણે જોઈએ તો ભારતમાં કોઈ એક તાલુકો એવો નહીં હોય કે જેનો મોરબી ઝડપથી વિકાસ થયો હોય। કાંતિભાઈ આવી ગયા છે। નમસ્કાર। હેલો, નમસ્કાર। કાંતિભાઈને આવકારું છું અહીંયા, જોકે એમના પોતે જ આપણને આમંત્રણ આપેલ છે અને અશોકભાઈ બાકીની બધી વ્યવસ્થા સંભાળેલ છે એટલે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું બધા ડોક્ટર ભાઈ હતી। અને ફરીથી એક વાત કહેવાનું મન થાય છે કે આપણે આવી શાંતિ તો આપણે કાંતિભાઈને ફરીથી ચૂકવા જ પડશે અને નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર લેવાની જ પડશે। ભારત માતા કી જય। मेरा नाम ऋतिक सैनी है। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं, आज मोरबी का नाम गुजराती नहीं पूरे भारत में लोग जानते हैं। उसकी क्या वजह है? श्री कांतिभाई जी जो गुजरात में 10 बैच में चुने गए थे साइनिंग इंडिया के द्वारा 6 महीने तक पूरे गुजरात का सर्वे किया गया कि कौन कौन से MLA जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, उनमें से आउट ऑफ 100 में से 85 पॉइंट मिले थे श्री कांतिभाई जी। बहुत बड़ी बात है। कई मिनिस्टर हैं उनको भी 85 पॉइंट नहीं मिले और बहुत सारे वोट किया तो उन्होंने कहा कि जो कांतिभाई जी ऐसे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, हम दूसरी पार्टी के लेकिन उनके पास कभी कोई काम लेके जाते हैं तो कभी मना नहीं करते, कभी ये नहीं पूछते कि आप किस पार्टी से हैं। आज मोरबी का नाम पूरे भारत में लिया जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार कांतिभाई जी यहाँ से मोर देन 30,000 वोटों से जीतेंगे। हमारा सर्वे चल रहा है उसमें और आगामी 5 सालों में ऐसे कांतिभाई को बताया था कि मेरी तमन्ना है कि मोरबी को मैं पैरिस की तरह डेवलप करूँ। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि सब जानते हैं कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी विकास पुरुष हैं, उन्हीं की छवि कांतिभाई में है। एक वजह यह भी है यहाँ पे कि मुझे काफी लोगों ने बताया कि जैसे कोई गरीब परिवार है, कोई चला गया कि कभी किसी काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है मुझे राजकोट में 3-4 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि मैं स्कूल के लिए हमारे पास फीस नहीं थी, उनके पास गए तो मैंने हमारी आर्थिक मदद की कि पैसे की वजह से किसी बच्चे की एजुकेशन में रुक नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन वो रास्ता है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कांतिभाई जी 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो 5वीं बार चुनाव मैदान में है और आप सबके सहयोग से पिछली बार 22,000 वोटों की लीड रही थी, अब की बार 30,000 की वोट लीड शायद क्रॉस करेंगे। और जो जो वायदे करते हैं, जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है लोगों से जानकारी मिली है कि जो वायदे वही करते हैं जिनको पूरा कर सके। ऐसा कोई वायदा नहीं करते। अक्सर देखा जाता है पॉलिटिशियन आते हैं वोट लेने के लिए झूठे वायदे करके चले जाते हैं, फिर दोबारा नजर नहीं आती। इकलौते MLA हैं या किसी गांव में किसी बूथ पे कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि
यार वोट लिया था 2007 में, फिर दोबारा यहाँ पे आएगी। ये बहुत बड़ी बात है। जय भारत। सभी बहनों ने नम्र છે કે આજવાડામાં આવી જાય આગળ જે લોકો પાછળ ઊભા છે એ લોકો પ્રમુખ શ્રી પરેશભાઈ કેલાને બે શબ્દ માટે નમ્ર છે. મારે કંઈ કહેવાનું નથી આવતું, પણ એટલી અપેક્ષા છે કે કાલાભાઈ જીતવાના નથી, રેકોર્ડ બ્રેક થી જીતવાના છે. આખા ગુજરાતની અંદર ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ ફર્સ્ટ નંબર એમનો જીત થશે અને મોરબીની અંદર 2 લાખ લાલ લાઇટ વાળી ગાડી આવશે. એવું મોરબી બીએસએલ એસોસિએશનના મંત્રી આશીષભાઈ નમ્ર છે કે કાંતિભાઈનું ફૂલાથી સ્વાગત કરે. બોલો ભારત માતા કી જય. આપણે કાનાભાઈને જીતાડવાના છે. બસ અસ્તુ. શ્રી કાંતિભાઈ નમ્ર છે કે તે આ તબક્કે બે શબ્દ કહેશે. આજનો કાર્યક્રમ અમારા મિત્ર ડૉક્ટરનો છે. મોરબીના તમામ મારા ડૉક્ટર ભાઈઓ બહેનો, મારા મુરબ્બી ભાઈ શ્રી ઠાકરસિંહ બાબા, અમારા ઓવાલ પટેલ સાહેબના પરિવાર પહેલી વાર અહીંયા કમળના ઝંડા અંદર લાગ્યા છે. એ જ લાગણી દેખાય કે 40,000 22,000 મતલબ આપણે જીતતા હતા, પણ અહીંયા ઝંડા લાગે સાહેબની આ, તો એ આપણી બધાની જવાબદારી થાય. નો ભૂતો નો ભવિષ્ય. સાહેબને બહુ લાગણી હતી મારા ઉપર, અને લાગણી જે હતી એ નિષ્ઠા અને વટની. ગમે તે જાહેર જીવનમાં 3 ગુણ હોવા જોઈએ. એક ગુણ, તમે અમારા પાસે આવો તો અમારું કાળું મોઢું ન હોવું જોઈએ. બીજો ગુણ, ઓળખવાના પ્રયત્ન. હું આમ રાઉન્ડ મારીશ ને કાલ કેટલા ડોક્ટર આજે મને ખપડી જાય. બહેનો નહીં ને હું તો કાંઈ જ થાત, પણ અત્યારે નિહાળે જ કાંઈ નહીં, થોડું ઘણું ભણી લીધું. પણ બીજો ગુણ, અધૂરા કામ બાકી રાખવાના. આજે છેલ્લા 10 દિવસથી મારો પ્રવાસ આવે છે. તમે મારી ફેસબુક ઉપર જોતા હશો, કાંતિભાઈ અમૃતિયા. એમાં તમે જુઓ ગામો ગામ ઢોલ, ત્રાસા, હોળી, બગી એ રીતે સ્વાગત થાય. અહીંયા અત્યારે હું 2 સભા લઈ આવ્યો 53,000 માણસની. આવ્યા પહેલા તમને મળવા આવ્યા પહેલા હું 1 સભા લઈ આવ્યો વિસીપરામાં, કોંગ્રેસનો ગઢ, 53,000 માણસ. મને નવું લાગે કે હું નસીબદાર તો છું કે આવો જુવાળ ન હોય, પણ એ જુવાળ ટકાવવા માટે ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે. કોઈ પણ વસ્તુ હાર પહેરવા હેલાય, પણ હાર પહેર્યા પછી એને ટકાવવા બહુ મોંઘા છે. પ્રજા છે ને, મેં ઘણા વર્ષો ઘણું ટાઈમ ઘણું બધું અભ્યાસ કર્યો, ઘણું બધું જોયું કે પ્રજા જેને હાર પહેરાવે ને જોડાને હાર પહેરાવો, આ પ્રજા જ પહેરાવે. પણ હાર પહેર્યા પહેલા આપણે વિચાર કરવો પડે. આ હાર પહેરવાએ એને ક્યારે મનમાં ડંખ ન લાગે એનો વિચાર કરવો પડે. બીજી જે વાત છે, આપણે સૌ જાણીએ કે આપ શ્રી ઘણા બધા ભણેલા હો. હું તો 10માં ફેલ હતો અને 2-3 વર્ષ મારી થોડુંક 10 પાસ થયું, 11 ને 12નું BA ફોર્મ ભર્યું, ત્યાં મેં પડી ગયો બહાર આવવાનો, ફૂલ કોલેજ રહી ગઈ. પણ બહુ મારે તમારા પાસે ભાષણ કરવું બહુ મને, પણ છતાં ચૂંટણીમાં ઉભો એટલે બોલવું તો પડે જ. પાણીમાં ખેતી કરવા જેવું હોય. પણ મારા જીવનમાં ઘણી બધી આમ તપસ્યા આવી, ઘણસર આવ્યું, બધું આવ્યું, માનસિક કુદરતે મને એક મક્કમતા આવી. એ મક્કમતાના આધારે હું હજે હાથમાં લઉં એ કામ કરી આપું. આપણે મોરબી જિલ્લો બન્યો, બની ગયો ને, તો હવે જિલ્લો બન્યા પછી મોરબી કેવું હશે એ મારું સપનું હોય. મોરબીમાં મોટી મોટી હોસ્પિટલ હોવી જોઈએ, મોરબીમાં સરકારી હોસ્પિટલ મોટી હોવી જોઈએ ગરીબ માણસ, મોરબીમાં મોટા મોલ હોવા જોઈએ, મોરબીમાં રિવર. 20% માણસો મોરબીની ગંદકીથી ભૂગોળ ઘટકના 66 કરોડ રૂપિયા મંજૂર થયા. મેં આખો માસ્ટર પ્લાન બનાવી અને સરકારમાં મોકલો અને મોરબી મુખ્યમંત્રી આવ્યા ત્યારે આપણને તાંત્રિક મંજૂરી 155 કરોડની આપી દીધી.
બીજા ધારાસભ્યો શું કરે 60 કરોડનું ખાતમુહૂર્ત કરી નાખે, છાપામાં ફોટા પડાવે, ગોળ ગટર થઈ જાય પછી ઘરે ઘરે ગેસ આપવાનો, સરકારે ગેસના 6 બાટલા કરી નાખ્યા અને એમાં વળી 2 કિલો કાઢી લઈએ એજન્સી વાળા. મારે ઘણું ધ્યાન રાખવું પડે, મારે કરવું પડે. આ બધું બંધ કરવા માટે ઘરે ઘરે ગેસ આપવું, ભૂગોળ ગટર થઈ જાય, ગેસની લાઈન દેવા જાય, પછી હોય તો હોય હું પાકા રસ્તા કરીશ. અત્યારે કર્યા કિચનના ટેલર હોય લીધી તે નો લીધી હોત તો 13 કરોડનું દેવું હતું, અને જો હું નોંધત હોત તો આ તત્વો કોઈને રાજ કરવાનો છે. અને ડીએસપી માંથી જમાદાર થયો નગરપાલિકાના બોર્ડમાં બેસવા માટે. હું પ્રમુખ થવામાં નથી, ચેરમેન થવા નથી, પણ આ તત્વોને કાઢવા માટે બેઠા મારા બધા વડીલો એ બહુ ખીજાતા હતા. મેં નગરપાલિકા લીધી પણ જો મેં ન લીધી હોત કોક તો જોતના ના હું પડવા હતું. પણ હું તમને વિશ્વાસ આપું કે 2 કામ નહીં થયા હોય નગરપાલિકાના, પણ જે કરશે એ સારું કરશે. આ ચૂંટણી અને પગપાળા પ્રવાસ કર્યો અને 1 લાખ માણસો મારે હારેલા હતા. તો બીજી વાર મેં આ માનતા લીધી કે મારા વિસ્તારમાં ખેતરે ખેતરે પાણી પહોંચે, મોરબી માળિયામાં. અને મોરબી એક સ્ટેટ વખતમાં પેરિસ કહેવાતું, એ પેરિસ હું કરવા માટેના પ્રયત્ન કરીશ. એના ભાગરૂપે કુટુંબમાં ગ્રીન ચોક પાડવાનો ઓર્ડર કર્યો કલેક્ટરે કે આ ગ્રીન ચોક પાડી નાખો. તમે જોયા મેં પાડ્યો નહીં પણ જોયા, ખાલી ટેલર નમૂનો કે આવું મોરબી કરીને મંદિર હોવું જોઈએ, બીજું બધું ગામમાં બગીચા હોવા જોઈએ, મોટા થિયેટર હોવા જોઈએ. હમણાં ઘણા બધા કહેતા હોય કે અહીંયા કંઈ ફરવા જવું ત્યાં જવું કાંઈ છે નહીં, પણ હવે જિલ્લો થયો. લાંટુ ભણી આવશે, લાંટુ આવશે ગુજરાત મુખ્યમંત્રી બનાવી દેશે અને બીજા રાજ્ય વડાપ્રધાન બનાવશે. તો મારી લાગણી છે કે આ પહેલી વાર તક છે 50 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ચૂંટણી આ પહેલી વાર આવું બન્યું. તો તમારે શું કરવાનું? અહીંયા તમે બધા ધારો ને તો વાતાવરણ ફેરવી નાખો. રાજકારણમાં 2 વ્યક્તિ ફેરવી નાખે, એક શિક્ષકો અને ડોક્ટર. એવા પરિવાર સાથે આવ્યા, જમવાનું મહત્વ નથી, કોઈ પણ મદદ, પણ રાજકારણમાં ટેકો દેવા માટે ખુલ્લેઆમાં આવ્યા ને એ મારી જિંદગીમાં કોઈ દી નહીં ભૂલું. ગમે એવી તમને તકલીફ પડે, 2 છોકરા હોય, શાંતિ શું? હનુમાન દાદુ એ તો જોયું તો શાંતિ જ નહીં. હનુમાન દાદુ ગદા લઈને આવવાનું નથી. આ નાના હનુમાન દાદા ને આવતા હોય, પણ આ ડોક્ટરો બેઠા અત્યાર સુધીમાં તમે મને દેખાડો 17 વર્ષમાં કોઈ એમ કીધું કે હું પૈસા તમને નહીં દઉં? એક માણસ દાખલો દો તો હજુ પાછા દોડો કીધું કોઈએ? આ વર્ડ છે. આ શું કામ? કે મોરબીનો ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય ત્યારે શાંતિ જોઈએ. તો હું શાંતિ રાખવા માટે હું પ્રયત્ન કરીશ. અને આજે તમે બધા જે આવ્યા છો, કાલથી મારા મિત્ર મંડળને તમારી આ દર્દી આવે અને વધારે કેમ મતદાન થાય એ પ્રયત્ન કરો. અને બીજું કે આપણે આવતા દિવસોમાં જે તમારા આપણા અધૂરા કામ છે એ પણ પૂરા કરતી. હજી મારે 2 સભા છે, કારણ કે મને તો કંઈ ખબર નથી, હું વખતા નથી ને આટલા બધા રાહ કેમ જોવે માણસ. નરેન્દ્રભાઈ એવા હોય તો રાહ જોતા હોય. હું ઘણી વાર કહું કે આપણે કથા સાંભળવા જવી હોય તો મોરારી બાપુની જાય, પિક્ચર જોવા જવું હોય તો અમિતાભ બચ્ચનનું જોઈએ, એનું સારું પિક્ચર હોય. અને રાજકારણમાં સભા સાંભળવા જાય નરેન્દ્રભાઈ જવાય. તો ખોટી વાત છે મારી? નબળી આત્મવિશ્વાસ હોય ને, છતાંય કાલ ફોન કરીશ, બધાની ઈચ્છા છે ડોક્ટરોની, પણ તમે બધા આવશો કઈ નથી આવતા તો હું ટ્રાય કરું. સવારે કહીશ કઈ ડોક્ટરો ભેગા થયા સવારે તો હું ટ્રાય કરીશ. અમારે અડધી કલાક સવારે વાત કરવાની હોય, રિપોર્ટિંગ આપવાનું હોય. અમારે દરરોજ રિપોર્ટિંગ આપવાનું હોય 82માં જેને જરૂર હોય એને. દરરોજ તો બધા ન કરતા હોય, પણ તો કાલ હું વાત કરું સવારમાં કે ભાઈ અમારે કાલે ડોક્ટરો મોરબીના તમામ ભેગા થયા હતા, એની એકવાર ઈચ્છા છે. પણ મારી ઈચ્છા એક છે કે 3 વર્ષ પહેલાં પાંજરાપોળમાં 400 ગાયો મરી હતી. પછી મુરબ્બી વોર્ડ પટેલ સાહેબ છબીલભાઈ બધા મને બંગલે બોલાવ્યો કે આ ગાયોનું જવાબદારી તમે સંભાળો, હું હવે થાયકો હોઉં. એટલે મેં મારા અહીંયા બધા ટેકેદારભાઈને કીધું, રાજુભાઈને, ઠાકોરજી બાબાને, બચુભાઈના બધાને, મેં તો આપણે આ પાંજરાપોળની 1400 ગાયો છે, પેટ્યુના ઘા હતી. આ 1400 ગાયો મળશે, 100 ગાયોનું. અને મેં મનોમનથી નક્કી કર્યું કે 2100 ગાયોનો છાંયો થઈ જાય ને પછી ત્યાં નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન થાય હું અહીંયા લીઓ પાંજરાપોળે કે જો તમારા માનતા રાખી. અને કેવળ જે કામ હાથમાં લઈ એ કામ આપણે સારું કરી. અને આજે તમને બધાને મળી આનંદ થયો. તો આજે તમે વધારે મતદાન કરાવો અને તમે તમારા મિત્ર મંડળને કહી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને મતદાન વધારે કરાવો. અને કાંતિભાઈ મુતિયા માટે તમે બોલશો તો તમને ક્યારે પણ એમ નહીં થાય અમે ખોટું એની માટે વાત બોલ્યા. અત્યાર સુધીમાં રેકોર્ડ છે
કે 95 થી અત્યાર સુધીમાં મેં મારા ધારાસભ્યનો લેટરપીટનો ખોટા કામમાં ઉપયોગ નથી કર્યો. ઘણી વાર રિક્ષાવાળા આવતા હોય ને તો એમ કે કાનાભાઈ પોલીસવાળા હેરાન કરે તો હું લખી દઉં એટલે મારા બાપનું છે. ભાઈ રિક્ષાવાળા લખું કે આપણે સરકાર બસની વ્યવસ્થા નથી તો રિક્ષાવાળો માણસને બેહારે હેરાન કરતા નહીં. આમાં શું થાય લેટરપીટ શું કરીએ પોલીસ જોવા જવા દઈએ એમ સારી જગ્યાએ ઉપયોગ કરવાનો. આવી જગ્યાએ હું જતો હોય લખી તો પછી બીજા તો પણ તમારી જે લાગણી છે લાગણી ટકાવી 1 કલાક મોડો આપણો ટાઈમ 8:30નો હતો. 8:30 8:30 પૂરું થવાનું હતું એના બદલે 11:30 થયા 11:30 થયા 10:30 થયા એટલે 1 કલાક લેટ મોડો આવ્યું. તમે કાલે જઈ અમારા બાવળો સાહેબ દાંત કટર આમ જોવે માવો ખાતા તારા ગામમાં શું છે બીજેપીનું 25 મત વધારે લઈ આવે ને તોય 40,000 મત થાય. તમારા પેલા 200 ઉદ્યોગવાળા હતા, તમારા પેલા 200 ઉદ્યોગવાળા હતા અને 300 તમે હો. 500 માણા આપણે ભેગા દઈએ. હવે 500 માણા 20 મત લઈ આવે પૂરું 2000 થઈ ગયા નહીં થઈ ગયા. 17 વર્ષમાં હું કોઈ સરપંચની ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા નથી ગયો. 17 વર્ષમાં મંડળીની ચૂંટણી મતદાન 3200 નું મતદાન હે 3100 નું થશે એમાં 200 કોંગ્રેસના જશે. આવડું મોટું પડીકું. પછી અમારા 35 બૂથ નબળા અમારે બહુ નાચડો પછી આગળ બધો હિસાબ કરીને ઘરે જાઓ ને એમ અમારા પાસે બૂથનો હિસાબ હોય કયા બૂથમાં નબળું હોય પછી કયા બૂથમાં કયા કોંગ્રેસમાં જાય એ હમણાં કરી લઈ. જે બૂથ નબળા એ 35 બૂથ એના અમે પેલા જોડ કરી એટલે એવું બધું ગોઠવું હોય અને તમે 20 મત મેં કીધું ને એટલે ઓટોમેટિક 10,000 એમાંથી ઓછા થાય. અને કેવાના મત તમે કારખાનાવાળાને કહેતા ને દેવાના હે, દુકાનવાળાને કહેતા ને દેવાના હે, વેપારીને કહેતા ને દેવાના હે. ઓલા ગરીબ આવતા ને નાના માણસ એને કહેજો ઓલાને કહેશો તો એ એમ જ કહે હું તો દેવાનો ભાજપનો મત પણ જાય ગરીબોની શું કે ખબર કાનાભાઈ 5,000 રૂપિયા આપ્યા એટલે ઓલો ડોક્ટર પછી સીધો કે 10 ઓછા મારા. આ મને અનુભવ છે ગુંડાથી બીવે, રાજકીય માણા બીવેથી અને પોલીસથી બીવે, 3થી બીવે માણા. કઈ રાજકારણના ભરોસા ન હોય કઈ બાયનું બંધ કરી ગમે પાડી દઈએ અને રાજકીય માણાથી પોલીસે બીવે ગુંડાઈ બીવે. રાજકીય માણાથી પોલીસે બીવે ને ગુંડાઈ બીવે. આ હકીકત છે. તો લઈ ગયો પણ મારે ફોન ન કરે, એક દિવસ ફોન ન કરું. શું કામ કે હું દઉં 5,000 રૂપિયા તમને કીએ તમે દેવાના જ છો ઓછા. અને ઘણા પછી આવીને કીએ કાનાભાઈ ઓછા પૈસા લીધા એટલે ભાઈ સારું એમ કહેતા હોય ને. મારું વસ્તુ એવું હોય મારા પાસે કામ કરવા આવે ને એને હું કાગળ લખી દઉં પછી જાય ને કોઈ અધિકારી પાસે પછી મને આમ કેવો જવાબ દીધો ને મને કહેજો કારણ કે મને ખબર તો પડે ને સારો જવાબ દે ખરાબ દઈએ પછી એને રાખો ન રાખો એ તો ખોટી વાત છે ભાઈ. એટલે આ બધું રાજકારણમાં હમણાં તમે જોયું તો ચૂંટણીનો જોરો નહીં જોયો હોય નહીં પણ આમ ટીવીમાં જોયો ને કે ધારાસભ્ય નર્મદાનું પાણીનો પ્રશ્ન વિધાનસભામાં પૂછ્યો હતો 5 વર્ષ પહેલા નર્મદાનું પાણી કેમ ન આવ્યું એટલે મેં કીધું મારા મિત્રને ખબર નથી એનું હારાનું ગામ ખાખરેથી ત્યાં છેલ્લા 5 વર્ષથી ખેડૂત પાય છે અને મહિના પછી પાવરવડી આવવાનું હોય અને વરા પછી મચ્છુબેમાં આવવાનું હોય. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો ને છોકરાએ કે એમએલએ ભણેલું કેટલા એટલે મેં